Good morning, my dear students. Today I am going to take class for UKG, the lion and the mouse story. Okay. Prior to that, we will start with a prayer. Om asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samarprabha Nirvignam Kurme Devo Sarvakaryasu Sarvada. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Kurve Namaha. Om Shanti. Good morning, my dear student. Today I am going to take class for UKG, that is literacy skills. In that I am going to tell you a story today. I will tell you a story, the lion and the mouse story. Okay, I'll tell you the story today is lion and the mouse. Okay, you know the lion, the king of forest. Okay, the mouse are small creatures, the small rat. Okay, so let's start the story. Okay, here you can see the lion, here you can see the lion, here you can see the lion, and you can see the rabbit, mouse. Okay, lion and a mouse. Okay, let's enjoy reading this story on lion and a mouse. Okay, a lion was sleeping. A lion was sleeping in the forest. Where the lion lives? Lion lives in the forest, and he was sleeping. A mouse started playing on it. So here you can see the lion is sleeping. The lion is sleeping in the forest. Okay, then the mouse started playing with it. Okay, then mouse started playing with it. The lion was disturbed. See, the lion got disturbed here. Okay, and arose from his sleep. ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು lion ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು. Arose from sleep. Then it caught up a mouse angrily. Here it caught up the mouse angrily and tried to crush it to death. And it crushed it to death. Okay, it caught up the mouse angrily and tried to crush it to the death. All right, then the mouse prayed. Right? Then the mouse prayed. The lion leave him off. The mouse prayed to the lion, leave him off, and assured that it would help him when it needed. Okay, then the mouse prayed the lion to leave him off and assured that it would help him when it needed. The lion laughed at it and let him off. One day the lion was caught in a net. One day
lion caught in a net spread by the hunter. Spread by the hunter. The hunter who hunts and kills the animal. Okay, the hunter. Spread by the hunter. Right? Spread by the hunter. It roared. It roared. How is it? This is called roared. Okay? It roared and tried to escape. But in vain, the mouse heard the lions roaring. In vain, the mouse heard the lions roaring. It caught into the net. And it was roaring. It roared and tried to escape but it vain. The mouse heard the lions roaring and came there. Okay? The mouse heard the lions roaring and came there. It came there. Right? It started cutting the net. It started cutting the net. Okay? It started cutting the net. Right? It started cutting the net with his teeth. The lion escaped. Here you can see lion escaped. Okay? Lion escaped and thanked the mouse. Okay? The lion thanked the mouse. Right? The moral of the story is everything has its own value. Either it may be small or it may be a big animal or a small animal or any long animal or short animal or intelligent and brave or clever or the tiny animal. Right? So everything has its own value. Right? Hope you have enjoyed this story, but you can't able to understand this story when I tell it in English, right? Okay? If I tell the story in English, you can't able to understand. But you must try to read the short stories, so that listen and try to read the short stories so that you can able to read and understand the sentences. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನಾಗ ಲಯನ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಡ್ ರಾಜ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ರಾಜ? ಕಾಡ್ ರಾಜ ಯಾರು? ಲಯನ್. ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಮೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಲಯನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಹ. ಮೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇಲಿ ಅದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಯನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಯನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಲಯನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಯನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮೌಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಸಿಂಹ ಆ ಇಲಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಶ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಡೆತ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ ಹೊಡಿಲೇನೋ ಅನ್ಸಿಬಿಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಮೌಸು, ಸಿಂಹರಾಜ ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಡ, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಮೌಸ್ ಹೇಳ್ತದ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತದ. ಓಕೆ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು.
ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಕ್ಕೋತ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ನೀ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಲಿ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಿಂಹ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒನ್ ಡೇ ದ ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎ ಹಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಲಯನು ಒಂದು ನೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಹಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಮ ಆಗಲಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಾಲ ಬೀಸಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಲಯನ್. ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಸಿಟ್ಟುಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚೀರೋದು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಚೀರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತದ. ಬಹುಶಃ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತೊಂದರೆದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತದ. ಅದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, ಆ ನೆಟ್ ಅದ್ರ ಹಲ್ಲಿಂದ, ಶಾರ್ಪ್ ಹಲ್ಲಿಂದ, ನೋಡಿರಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾವು, ಅದು ಏನೋ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ಇಲಿಗಳ ಹಲ್ಲು ಭಾಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ನೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ನೆಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಯನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ ಮಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ನೀ ನನಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೀಯಪ್ಪ ಇಲಿರಾಯ, ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇದು ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇದೇ ಸಿಂಹರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ನೀ ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀಯೋ, ನೀನು ಸಣ್ಣವನಿದೀಯಾ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ಲು ಅದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಿದ್ದಂಥ ಸಿಂಹನ ಬಿಡಿಸ್ತದ. ರೈಟ್? ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಈ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ರೈಟ್? ಈ ಸ್ಟೋರಿನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಹ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಸತ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತದ, ಹುಲಿರಾಯ ನನಗೆ ಸಾಯಿಸಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಯಾವಾಗಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಜಾಲ ಬೀಸಂತ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಸಿಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗಬಿದ್ದು ನೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗಬಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸಿಗಬಿದ್ದು 6ನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಮತ್ತು 7ನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಇಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೀರೋ ವಯಸ್ಸಿನ ದನಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಆ ನೆಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಲಿರಾಯ ಇಲಿರಾಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನ. ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣದ ಎನಿಮಲ್ ಇದು ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ತದ. ಸಿಂಹದ ಜೀವ ಇಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಸ್. ರೈಟ್? ತಿಳಿತಲ್ಲ ಇವಾಗಾದರೂ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ? ರೈಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 2 ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ 2 ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ? ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಅದು ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ದ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ.
ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಮಾರಲ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ನಂಬರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿನ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಡು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ. ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ. ದೇರ್ ಲೈವ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್. ಯಾವುದು, ಯಾವ ತರ ಲಯನ್ ಅದು? ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್. ಏನ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್. ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ were scared of him. All the other animals were scared of him. ಅದರಿಂದ ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಗ್ರೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಥರ ಹಪೆಪಿತನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಡಿ ಅಂತಾರ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ರೀಡಿ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇನ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್. ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಗಳು ಆ ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ ಇಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹಂಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ದಿನ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಭಾಳ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡ್ ತಿಂತದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಸಿವದ ಅಷ್ಟು ಹೊಡ್ ತಿಂತದ, ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್? Because he hunted every day and killed the animals in a large numbers, even when he was not hungry. ಯಾವ್ದಾರ ಎನಿಮಲ್ಗಳು ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾದ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೊಡೆಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೊಡೆ ತಿಂತದೆ. ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನಂತಲ್ಲ, ಏನಂತ ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಅದೇನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇವೇನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸತ್ತು ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಸೂನ್. ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದು ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರ ನಾವು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಎನಿಮಲ್ ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಆಫರ್ ಒನ್ ಎನಿಮಲ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಅವರೊಬ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಯನ್ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಸಿವಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸತ್ತು ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಬಿಡೋದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ, ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್, ನೋಡು ಸಿಂಹರಾಜ, ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ರಾಜ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು. ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ದ ರೇಟ್ at which you are killing us, soon none of us will be left in the forest.
ನೀ ನಮ್ಮ ದಿನ ಇಷ್ಟಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀ ಸತ್ತು ಹೊಡೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಬದುಕಲೇ. ಹೌದಾ? ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಲಯನ್ ಲೈವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಗುಹೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್, ಸೂನ್ ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನೀ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀ ಸತ್ತೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್, ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೇ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಡೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದಿನಾಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮೀಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಒನ್ ಎನಿಮಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ನಿನ್ನ ಊಟಕ್ಕಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಊಟದಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಉಳಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಏನು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸತ್ತೊಡಿತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಲಯನ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಲಯನ್ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಎನಿಮಲ್ ಚೂಸನ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ ಮೀಲ್. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ, ಅವನಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ ರಾಬಿಟ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ದು ಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೇವರ್. ದಿಸ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೇವರ್. ಭಾಳ ಹುಷಾರಿರ್ತದ ಆ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ದ ಲಯನ್. He did not want to be eaten by the lion. He also wanted to get rid of the lion forever. He also get rid of the lion forever. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು? ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತದ, ಈ ಸಿಂಹದಿಂದ ನಾವು ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿ ಹೊಡಿತದ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಬ್ದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿದ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡಿತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ದ ಲಯನ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಯನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹಿ ಥಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಲಯನ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲಯನ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಲಯನ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂಥ ದಿನ ಬರ್ತದ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮೀಲ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲಯನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಮೀಲ್. He got up very late. He started walking slowly towards the lion's den. ಸಾವಕಾಶ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಲಯನ್ಸ್ ಡೆನ್ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತದ. He even slept on the way. ಹೋಗ್ತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಡೆನ್ ಬೈ ಸನ್ಸೆಟ್. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಲಯನ್ ಡೆಲ್ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತದ. ಯಾವುದು? ರಾಬಿಟ್.
Okay. In the meantime, the lion had grown angry and impatient. ಅವನಿಗೆ ಮುಂಜಾನೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೆಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಹಾಕಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಭಾಳ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾರು? ಲಯನ್. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೈನಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ರಾರ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೊಲ ನನಗೆ ಫುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಬರ್ಲಾಗತ್ತದ, ನನಗೇನು ಸಾಲ್ತದೇನು ಇದು ಫುಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಚೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ, ನಾ ಪೂರ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಪುನ್ನಿ ಲಿಟಲ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಲ್, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಿ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಐ ಶಾಲ್ ಟೀಚ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತದೆ. ಐ ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಆಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು, ಓ ಮೈಟಿ ಲಯನ್, ಏ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ನೋಡಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಮೇ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಾ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 6 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೀಲ್. ಒಟ್ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ 6 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಂತ ಕಳಿಸಿದ್ವು. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ another lion stopped us. ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಹಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ನಮಗೆ 6 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, 6 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಲ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ another lion stopped us. He said that he was a new king of the forest. ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೀರ ಶೂರ ಲಯನ್ ಅದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಾಜನ, ನೀ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದು. ಆಸ್ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಲಯನ್ ಅದ, ನಮಗೆ ನೀ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He kept the 5 rabbit with him. He kept the 5 rabbits with me and asked me to inform you that you must leave the forest and once or he will kill you. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವು ಒಂದು 5 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗು ಆ ರಾಜಾಗೆ ಹೇಳು, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಯನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅವನಿಗೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ದ ಲಯನ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅವನಿಗಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಲಯನಿಗಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಭಾಳ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. He asked the rabbit to take him to the new lion's den so that he could kill the other lion and settle the matter. ಏನಂತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡಿ ನನಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಡಿ, ನನಗೇನಪ್ಪ ಅವನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸು, ಎಲ್ಲನ ಅವನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸು ನೀ ನನಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ರಾಜ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಅವನಾಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನಡಿ ತೋರಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ನಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಲಯನ್ ಟು ದ ಡೀಪ್ ವೆಲ್. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಳವಾದಂಥ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಹಿ ಲೈವ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ 4 trees. ಓಕೆ, ಹಿ ಲೈವ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 4 trees. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ದ ಲಯನ್. ನೋಡಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಅದಾನ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಲಯನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ನೀರಿನಾಗ, ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತದೆ,
ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಹಿ ಸಾ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತದಲ್ಲ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಾಣ್ತೀರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದಲು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬದಲು ಯಾರೇ ಕಾಣ್ತಾರ? ನೀವೇ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀರಿನಾಗೂ ನೀವೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಫುಲಿಶ್ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ, he heard the anger, right? He saw his own reflection in water and thought it was another lion. ಏನು ಅನ್ಕೋತದ? ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಯನ್ ಅದ, ನನ್ನಂಗೆ ಅದದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತದ. he roared in anger, ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿನ ಚೀರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, he heard the echo of his own voice and thought it was another lion. ಹೌದು, ಹೆಂಗೆ ಚೀರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಚೀರ್ತದ. ಅದೇನು ಅನ್ಕೋತದ? ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಚೀರ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಕೋ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅದೇ ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೌಂಡು, ಮತ್ತು ಅದೇನೋ ಇಕೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಲಯನ್. ಹೌದಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಎನಿಮಿ ಲಯನ್. ಅದೇನು ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ. ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತದ. ಹೌದಾ, ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಎನಿಮಿ, ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ, ಅದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತದ. ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಡ್ರೌನ್ಡ್. ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತು. ದ ಲಿಟಲ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ರಶ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತದ. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಏನದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದೆವು, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಲಯನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಲಯನ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಡಿನಾಗ. ಆ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವೆರಿ ಗ್ರೀಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬರೀ ಅದು ಹಸಿವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರೀಡಿ ಲಯನ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲಯನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ, ದಿನ ನಾವು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀನು ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಲಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ, ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಫುಡ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಯಾರಿಗೆ? ಸಿಂಹಕ್ಕೆ, ಲಯನ್ಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ರ್ಯಾಬಿಟದ ಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯಂಗ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ದು ಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಯಂಗ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ದು ಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ. ಟರ್ನ್ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳು ಸಾವಕಾಶ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳು ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಯನ್ನು ಭಾಳ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಲಯನ್ನು ಭಾಳ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರಾಯಂತನ ಹೋಗತ್ತಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವಾಗ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಲ್ ಹೋದಾಗ ಲಯನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ನೀ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಟೈನಿ ಎನಿಮಲ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿನಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳ್ಸೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಓ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಆಲ್ಮೈಟಿ ಲಾರ್ಡ್, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಲಿ, ಅವ ಹೊಸ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟೋಟಲಿ 6 ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಊಟದ ಸಲಾಗಿ. 5 ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ನನಗೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸು, ನಾನು ಹೊಸ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟನ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ
ಯಾರದು ತೋರ್ಸ್ ನಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ತೋರ್ಸ್ ನಡಿ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ತೋರ್ಸ್ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಹನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಸಿಂಹ ಬಾವಿ ಒಳಗದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು 6th. ಹೌದಾ? ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಹಣಿಕ್ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತದ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮುಖ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿದ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಈಕೋ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳೋದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಯನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯನ್ ಅದ, ನಿಂದ್ರಾಗ ಸತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಲಯನ್ ಹಾರಿಬಿಡ್ತದ. ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಡ್ದು ಆ ಒಳಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿನೇ ಮುಣಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹಿಂಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೀಡಿ ಲಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತದ, ಅದ್ರದ್ದು ಕತೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇವತ್ತು 2 ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ರಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ.